آپ کو دنیا کے ایسے اس ملک کی سیر کروائیں گے جو سب سے زیادہ جو ہے نا سونا پیدا کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی عرب ملک نہیں بلکہ افریقہ کا ایک خوبصورت اور منفرد ملک ہے۔ جنوبی افریقہ اس ملک کا تعلق نہ صرف مشہور شخصیات بلکہ عظیم تاریخی واقعات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ آپ جانیں گے کہ ایلان ماسک کا اس سرزمین سے کیا تعلق ہے، نیلسن منڈیلا کو کس جیل میں رکھا گیا اور رہائی کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ قرآن پاک میں اس خطے کے سمندر کا ذکر کس انداز سے آیا ہے اور یہاں کی معیشت، تاریخ اور زندگی کیسی ہے۔ اور اس کے بعد جنوبی افریقہ، جس کا سرکاری نام ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ ہے، براعظم افریقہ کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ یہ اپنے متعدد موسم، مختلف زبانوں اور دلکش مناظر کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں جنگلی حیات بھی بہت زیادہ ہیں، جن میں شیر، ہاتھی اور چیتے شامل ہیں۔ ملک کا کل رقبہ تقریباً 12,31,037 مربع کلومیٹر ہے اور 2022 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 6,20,00,000 سے زائد ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 20واں اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 33واں بڑا ملک ہے۔ جنوبی افریقہ کے 3 دارالحکومت ہیں، کیپ ٹاؤن، پریٹوریا اور بلوم فونٹین، جہاں 11 سرکاری زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں انگریزی، افریکانس، زواو، خوشا اور سندھی بھی شامل ہے۔ سب سے بڑا شہر جوہانسبرگ ہے۔ پاکستانی اور بھارتی کمیونٹی یہاں بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 10 لاکھ پاکستانی اور 15 لاکھ بھارتی یہاں آباد ہیں۔ دنیا کے تقریباً 50% سونے کی پیداوار جنوبی افریقہ سے ہوتی ہے۔ یہاں جو ہے نا وہ وکٹوریہ ریپورٹ نامی پہاڑی علاقہ ہے جو سونے کی پیداوار کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ یہاں دنیا کا 90% پلاٹینم اور قیمتی ہیروں کے بڑے ذخائر بھی موجود ہیں۔ یہ ملک ایک طویل عرصے تک نسل پرستی کا شکار رہا۔ گوروں اور سیاہ فاموں کے لیے الگ الگ قوانین، تعلیمی ادارے، رہائش گاہیں تھیں۔ مشہور رہنما مہاتما گاندھی بھی 1893 میں یہاں آئے اور ٹرین سے نکالے جانے کے واقعے نے انہیں تحریک آزادی کی راہ پر ڈال دیا۔ نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل میں گزارے، زیادہ تر وقت روبن آئیلینڈ میں۔ 1990 میں رہائی کے بعد انہوں نے اپنے مخالفین کو معاف کر کے دنیا کو امن کا پیغام دیا۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلان ماسک کا جنم 28 جون 1971 کو پریٹوریا میں ہوا۔ بعد میں وہ کینیڈا اور پھر امریکہ چلے گئے۔ ٹیسلا، اسپیس ایکس اور دیگر عالمی کمپنیوں کے بانی بنے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے مسجد کیپ ٹاؤن میں جو ہے نا بھی بنوائی تھی۔ آج یہاں سینکڑوں مساجد ہیں اور حلال فوڈ کو ملک کی پالیسی کا حصہ بنایا گیا جو ہے نا یہاں تک کہ پانی کی بوتلوں پر بھی حلال کی مہر لگائی جاتی ہے۔ یہاں ایک مقام ایسا ہے جہاں بحیرہ کنوس اور بحیرہ ہند ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے میں نہیں گلتے، بالکل جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک کا پانی میٹھا اور دوسرے کا کڑوا، اور ان کے درمیان ایک روک قائم کر دی ہے۔ یہ ملک خود کفیل معیشت رکھتا ہے۔ یہاں نوکریوں کی اوسط تنخواہ پاکستانی 2 لاکھ روپے کے برابر ہے۔ پاکستانی کمیونٹی زیادہ تر کاروبار، موبائل مارکیٹ، سپر اسٹورز اور آٹو مکینک کے شعبے میں کام کرتے ہیں۔ جنوبی افریقہ اپنی ساحلی پٹی، خوبصورت بیچز، تاریخی پہاڑوں اور وائلڈ لائف کے لیے مشہور ہے۔ ٹیبل ماؤنٹین دنیا کے قدیم ترین پہاڑوں میں شامل ہوتا ہے۔ سالانہ تقریباً 72 لاکھ سیاح یہاں آتے ہیں۔ یہاں کی اعلیٰ جامعات میں یونیورسٹی آف کیپ ٹاؤن اور یونیورسٹی آف وکٹوریہ شامل ہیں۔ بیچلرز کی ڈگری 3 سے 6 سال اور ماسٹرز 1 سے 2 سال میں مکمل ہوتے ہیں۔ کھانے اور پینے اور ٹرانسپورٹ کا ماہانہ خرچہ تقریباً $250 سے $500 تک ہے۔ جنوبی افریقہ ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی وسائل، خوبصورتی، ثقافت، تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ اگر آپ یہاں جائیں تو سونے کے کانوں سے لے کر سمندر کے دلکش مناظر تک سب کچھ آپ کو حیران کر دے گا۔ ساؤتھ افریقہ جیسے سرکاری طور پر اس کو ریپبلک آف افریقہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔
बरएज़म अफ्रीका के जनूबी किनारे पर वाक़ एक वसीर व रंगीन मुल्क है जो अपने मतनूع मनाज़र, मुख्तलिफ़ क़ौमतों, तारीख़ी नसीब, अफ़राद और कुदरती वसाइल की दौलत से बाइस दुनिया भर में मशहूर है। तकरीबन 12,31,037 मरबा किलोमीटर रकबे और 6 करोड़ 20 लाख से ज़ायद आबादी का ये मुल्क दुनिया का 24वां बड़ा मुल्क है, जिसके 3 दारुल हुकूमत हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफ़ोंटेन। यहाँ 11 सरकारी ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें अंग्रेज़ी, अफ्रीकानस, ज़ोरो और ख़्वासा सिंधी शामिल हैं। जबकि सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है। साउथ अफ्रीका की सबसे मुनफरद ख़ुसूसियत ये है कि दुनिया का तकरीबन 50% सोना, 90% प्लैटिनम यहीं से निकलता है। इसके अलावा दुनिया के सबसे कीमती हीरों के बड़े ज़खायर भी ज़ेरे ज़मीन छुपे हैं। विक्टोरिया रेंज का इलाका सोने की पैदावार का मरकज़ मरकज़ माना जाता है और इसीलिए उसे गोल्ड नेशनल कहा जाता है। तारीख़ के आईने में देखा जाए तो ये खिता 1488 में पुर्तगाली मलाह बारटोलो मेटोडिया मेटोडियस ने दरियाफ्त किया और 1952 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पहली बस्ती कायम की। फिर बरतानवी साम्राज्य ने 1995 में कब्ज़ा किया और एशिया से गुलामी ख़त्म करके खेतों, रेल की पटरियों बिछाने और कानकुनी में लगाया। इन गुलामों में बड़ी तादाद हिंदुस्तानियों और मलाई नस्ल के लोगों की थी। वक़्त गुज़रने के साथ साथ यहाँ नस्ल परस्ती का सख्त निज़ाम नफज हुआ, जिसमें गोरे और स्याह फ़ार्म अलग अलग रहते। तलीम, इलाज, बुनियादी सहूलियात में शदीद इम्तियाज़ बरता जाता, हत्ता कि स्याह फ़ार्म को मखसूस इलाकों में रहने पर मजबूर किया जाता और बोर्ड्स लगा कर इनकी नकल व हरकत महदूद कर दी जाती। 1893 में महात्मा गांधी जब वकील के तौर पर यहाँ आए तो एक ट्रेन से ज़बरदस्ती निकाले जाने का वाक़या नस्ल परस्ती की शिद्दत की अलामत बन गया और इन्होंने यहीं से अपने जदोजहद के सफ़र की शुरुआत की। नेल्सन मंडेला, जो नस्ल परस्ती के खिलाफ जदोजहद की अलामत बने, 27 साल जेल में रहे। ज़्यादातर रोबन आइलैंड की बदनाम ज़माना जेल में है और फरवरी 1990 में रिहाई के बाद आपने जनरल समेत तमाम मुखालफिन को माफ़ करके दुनिया को मुफाहमत का पैगाम दिया, जिसके बाद 1994 में साउथ अफ्रीका में पहला जमहूरी इख्तिलाफ हुआ। इस मुल्क का एक आलमी पैगाम एलेनोन में से है, जो 28 जून 1971 को विक्टोरिया में पैदा हुए और बाद में टेस्ला, स्पेस एक्स और दीगर आलमी कंपनियों के बानी बने। मुसलमानों का वजूद यहाँ जहाँ पर पुराना है। केप टाउन की पहली मस्जिद मुसलमान ताजरों ने तमीर की। आज यहाँ सैकड़ों मसाजिद और इस्लामी मरकज़ मौजूद हैं और हलाल फूड पॉलिसी में शामिल हैं। यहाँ तक कि पानी की बोतलों पर भी हलाल का निशान नज़र आता है। कुदरती अजाबात में वो मुकाम भी शामिल हैं जहाँ बहरा हिंद, बहरा कनौस मिलते हैं, मगर कुरान के बयान के मुताबिक एक दूसरे में नहीं घुलते, बल्कि एक वाज़िया लकीर इन्हें जुदा रखती है। साउथ अफ्रीका अपनी खूबसूरत साहली पट्टी, बीचेस, तारीख़ी वो पहाड़ों जैसे टेबल माउंटेन और वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए दुनिया भर के सयाहों को खींचता है। सालाना तकरीबन 72 लाख सयाह यहाँ आते हैं और ये यूरोप के मुकाबले में कहीं सस्ता है। यहाँ की करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 16 रुपये के बराबर और भारतीय 5 रुपये के करीब है। मौसम बाकी दुनिया के बरअक्स चलता है, जैसे जब बरसगीर में गर्मी होती हो तो यहाँ सर्दी और जब यहाँ सर्दी हो तो वहाँ गर्मी। तलीमी मैदान में यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन और यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया दुनिया में अच्छी शोहरत रखते हैं। बैचलर डिग्री 3 से 6 साल और मास्टर डिग्री 1 से 2 साल में मुकम्मल की जाती है, जबकि माहाना राइशी अखराजात $250 से $500 हैं। पाकिस्तानी कम्यूनिटी यहाँ को तजारती, मोबाइल, मार्केट, मैकेनिक्स सुपर स्टोर्स और खिदमात के शोबों में सरगर्म है। औसत तनख्वाह पाकिस्तानी 2 लाख रुपये के करीब है। खेलों में क्रिकेट, रग्बी और फुटबॉल खास मकबूल हैं। सकाफती तकरीबात में मौसीकी और रक्स नुमायाँ है। यूरोप की पाबंदियों के बावजूद ये मुल्क खुद कफील माशियत रखता है, मुकामी पैदावार पर इंसार करता है। इसकी ज़मीन न सिर्फ मदनी दौलत से माला माल है, बल्कि इसका माजी, जदोजहद, आज़ादी और आज की तरक्की इसको दुनिया के अहम तरीन दिलचस्प मालूमात में शामिल करती है।
یہ تھی آج کی ہماری ڈاکومنٹری ساؤتھ افریقہ کے اوپر. آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تو آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال. اللہ آپ کا ہمیں ناصر. اوکے جی اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ.